Praise the Lord. Hallelujah. దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. మరి యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ కూడా ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు. From Shekinah Crusaders Fellowship, I greet you all a very happy Resurrection Sunday. మరి యొక్క షెకినా క్రూసేడర్స్ ఫెలోషిప్ తరపున మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి మరి ఈస్టర్ శుభదిన మరి విషెస్ తెలియజేస్తున్నాను. Jesus is alive. మరి యేసు సజీవుడిగా ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Give God a great grand clap. అందరము సజీవుడైన పునరుద్ధానుడైన యేసు Hallelujah. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిస్తాం. Last 2 days back we celebrated Good Friday in Bowenpalli. మరి కిందటి శుక్రవారము బోయిన్పల్లిలో మనమందరం కూడుకొని అక్కడ గుడ్ ఫ్రైడే జరుపుకున్నాము. We thank for Good Friday. The devil thought that the Jesus was defeated. అయితే యేసు సజీవుడిగా ఉన్నాడు, మరి అపవాది ఓడిపోయాడు. The Roman soldiers thought that we defeated him. మరి రోమన్ సోల్జర్స్ వారందరూ కూడా సైనికులు యేసుని చంపేశాము అని ఆనందించారు. Every man might in those times might thought that Jesus was defeated. ఆ సమయంలో యేసు పని అయిపోయింది, చనిపోయాడు అని చాలా మంది అనుకున్నారు. But after 3 days, కానీ 3 దినముల తరువాత our Jesus lives. He is resurrected. మరి యేసు సమాధిని జయించి పునరుద్ధానుడిగా ఆయన బయటకు వచ్చాడు. Resurrection is not an act, it is the person of Jesus Christ. చూడండి, పునరుద్ధానం అనంటే అదేదో ఒక అంశము కాదు, అది ఒక వ్యక్తి, ఆయన ప్రభువైన అయిన యేసుక్రీస్తు. Jesus said, I am the resurrection and the life. యేసయ్య అంటున్నాడు, జీవమును నేనే, పునరుద్ధానమును నేనే. Hallelujah. Today you might feel that your situation may be, people may have counted you as dead. మరి ఈరోజు నీవు అనేకమైన పరిస్థితుల్లో మృతతుల్యమైన స్థితిలో ఉండి ఉండవచ్చు. And you may think that all your problems and all things are quite dead and buried. మరి నీవు అనేకమైన విషయాలలో ఇక మృతుడిగా కనబడుతుండొచ్చు. But good news is after every Friday comes Sunday. కానీ ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ప్రతి శుక్రవారం తర్వాత ఆదివారం వస్తుంది. Repeat with me, after Friday comes Sunday. After Friday comes Sunday. Hallelujah. And I believe that after this situation, whatever you are in, many might be having sickness in their body, money might have be going through financial crisis, many family problems and everything is going on in your life. But I want to tell you, the resurrection power will change everything for you tonight in the name of Jesus. హల్లెలూయా. మరి నీ కుటుంబంలో, నీ జీవితంలో మరి ఎన్నో సమస్యలు ఉండి ఉండవచ్చు, ఆత్మీయముగా, ఆర్థికముగా, ఆరోగ్యపరముగా. కానీ పునరుద్ధాన దినమున మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, యేసు సజీవుడిగా ఉన్నట్లుగా మీరు కూడా ఆ సమస్యలను జయించుదురుగాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you believe something, I believe in my spirit that something is shifting in your life today. మరి నేను ఆత్మలో వివేచిస్తున్నాను, నీ జీవితంలో కూడా జీవము నుండి మరణంలోనికి నువ్వు దాటించబడబోతున్నావు. Tonight you are not here by accident, it is a divine appointment from the Lord. చూడండి, ఏదో అనాలోచితముగా నువ్వు ఈరోజు ఇక్కడ సంఘంలో లేవు, ప్రభువు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు కనుకనే ఇక్కడ ఉన్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today I want to I think we are running short of time. I want to dwell upon why resurrection is very important. మరి ఈరోజు పునరుద్ధానం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో మనం నేర్చుకుందాం. Come with me to Romans chapter 1. చూడండి, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము. I will read out verses 1 and 2. It says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. మరి రోమీలకు రాసిన పత్రిక అక్కడ 8th చాప్టర్, Romans chapter 1 verses 1 1వ to 2. అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాల్లో, అపోస్తులుడైన పౌలు అన్యజనులకు అపోస్తులుడుగా ప్రభు చేత పిలువబడ్డాడు. And he was separated unto the gospel of God. సువార్త నిమిత్తమై ప్రత్యేకింపబడ్డవాడిగా ఉన్నాడు. And gospel which he had promised before by his prophets in the holy scriptures. Silence. Yeah, once again. Gospel which he had promised before by his prophets in the holy scriptures. అక్కడ ముందుగానే సువార్త యొక్క సారము మరి అనేక మంది ప్రవక్తల ద్వారా ప్రవచించబడ్డట్లుగా చూస్తున్నాం.
Hallelujah. Here in Romans chapter 1 verse 2 he is talking about the gospel. This gospel is not about some religion. ఇక్కడ సువార్తను గురించి బైబిల్ అంతా మరి వ్యక్తపరచబడ్డది. అయితే ఈ యొక్క సువార్త మతపరమైనది కాదు. This gospel is not about do's and don'ts and rules and regulations. చూడండి, ఈ సువార్త ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు, అది దానికి సంబంధించింది కాదు. So biblically what is the gospel? The gospel is regarding his son. సువార్త దేనికి సంబంధించిందంటే తన కుమారునికి ఆయనను గురించింది సువార్త. So many people conduct gospel meetings. They talk about everything. They talk about their personal life. They talk about prophets. They talk about all Jeremiah, Ezekiel and everybody. But they don't talk about Jesus. చూడండి, చాలాసార్లు చాలా మరి సువార్త సభల్లో కూడా వింటూ ఉంటాము. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, లేదంటే పాత నిబంధన ప్రవక్తల గురించి ఏదేదో అది ఇది మాట్లాడుతుంటారు, కానీ యేసును కేంద్రీకరించి సరిగ్గా వారు మాట్లాడరు. You can call those meetings as revival meetings or Bible study conferences, but don't call it gospel meeting. The gospel is about the son. చూడండి, సువార్త అననేది క్రీస్తు యేసును గురించిందే. And Romans chapter 3 verse 3 clearly says, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం చదువుకుందాము. regarding his son who as to his earthly life was a descendant of David. చూడండి, మరి క్రీస్తు యేసు దేవుని కుమారుడు, దావీదు వంశావళి నుండి వచ్చి ఉన్నాడట. Notice one thing, Jesus is addressing himself as son of man and also son of God in the Bible. చూడండి, దైవ వాక్యములో క్రీస్తు యేసు తనను గురించి తాను దేవుని కుమారుడుగాను మరి మనుష్య కుమారుడుగాను మరి ఆయన వ్యక్తపరుచుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. The son of man and son of God, here are two identities and they are having specific characteristics to those identities. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని కుమారుడు మనుష్య కుమారుడు అని రెండు వేరు విధాలుగా ప్రాముఖ్యత కలిగి పరిచర్య కలిగి ఉన్నాడు అక్కడ. So son of man is called a descendant of seed of David. He came as a flesh. చూడండి, మనుష్య కుమారుడుగా అంటే దావీదు వంశావళి నుండి వచ్చినట్లుగా అక్కడ చూస్తున్నాము. So being son of David did not make him son of God. మరి అక్కడ దావీదు కుమారుడుగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ దేవుని కుమారుడుగా ప్రస్తావించబడలేదు. Being son of David made him son of man. అక్కడ దావీదు కుమారుడుగా అక్కడ ప్రస్తావించబడ్డప్పుడు మనుష్య కుమారుడిగా మనకు కనబడుతున్నాడు యేసయ్య. Now Romans same chapter verse 4 says, and who through the spirit of holiness was appointed the son of God in power by his resurrection from the dead. మరక్కడ పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షత మరి పునరుద్ధానము ద్వారా అక్కడ బయలుపరచబడ్డదంట. So by seed of David he was declared son of man, but by resurrection he became the son of God. చూడండి, దావీదు కుమారుడిగా మనుష్య కుమారుడిగా ఆయన మరణించాడు. అయితే దేవుని కుమారుడిగా మరణమును జయించి పునరుద్ధానుడిగా సజీవుడిగా కనబడ్డాడు. It is the resurrection from the dead that declared Jesus is the son of God. చూడండి, పునరుద్ధానము ద్వారానే యేసయ్య మనుష్య కుమారుడు మాత్రమే కాదు, దైవ కుమారుడు అని మనకి అర్థమవుతుంది. Resurrection demonstrated that Jesus is the son of God. మరి పునరుద్ధానము మనకు యేసు దేవుని కుమారుడని నిరూపిస్తా ఉంది. Hallelujah. Many historians, philosophers, even haters of Christ, they all believe that Jesus was a man. He came onto this earth, his birth. They believe in his birth. చూడండి, చరిత్రకారులు చాలా మంది గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా యేసుని మనుష్య కుమారుడిగా అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, కానీ దేవుని కుమారుడిగా అంగీకరించట్లేదు. They say he was a very nice man who went about living a good life, preaching goodness, humility and all those things. He was a good man, they say. మరి లోకంలో అనేక మంది ప్రఖ్యాతిగాంచిన గొప్పవాళ్ళు జ్ఞానవంతులందరూ కూడా యేసుని గురించి ఆయన చాలా మంచివాడు, జ్ఞానవంతుడు, ఎన్నో మంచి పనులు చేశాడు, మరి పుణ్య పురుషుడు అలాగే చెప్తూ ఉంటారు. So many of philosophers, scholars, they say that Jesus Christ was also a good man like Martin Luther, Mahatma Gandhi and all, Gautam Buddha, who came, lead a good life, and they are like all good people, they also face challenges and they died. ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది యేసుని గురించి అలాగే మరి ఒక సాధారణమైన మానవుడైన ఏదో మహాత్మా గాంధీ, గౌతమ్ బుద్ధుడు అలా కొంతమంది యుగ పురుషులతో పోల్చి
వారు ఎలాగ మరణించారో యేసయ్య కూడా అలాగే మరణించాడు అన్న అటువంటి అంతమరికే జ్ఞానం కలిగి ఉంటున్నారు. This is not the story that we believe, my dear friends. అయితే సత్యం ఏంటంటే వారు నమ్మేది సత్యం కాదండి. So everybody who is skeptical about Jesus Christ, who doesn't believe in Jesus Christ, they believe that Jesus was born and he died. But two things they always debate about. చూడండి, చాలామంది లోకంలో గొప్ప గొప్ప వారందరూ యేసుని నమ్ముతారు, యేసు మరణించారు అని కూడా నమ్ముతారు. అయితే ఇంకొక రెండు విషయాలలో వారు వాదిస్తూ ఉంటారు యేసుని గురించి. One is virgin birth, that he was born out of a virgin woman, and one is the resurrection. ఒకటి ఏంటంటే ఆయన కన్యకకు ఏ విధంగా జన్మించాడు అనే విషయంలో వాదిస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత మరి యేసు మరణాన్ని జయించాడా లేదా అన్న విషయంలో వాదిస్తూ ఉంటారు. They also believe that Jesus Christ was on the cross and they tortured him and killed him. అయితే వారందరూ కూడా యేసు మరి సిలువలో ఎంతో ఆయన యాతన అనుభవించాడు, శ్రమ అనుభవించాడు అన్న విషయం నమ్ముతూ ఉంటారు. So they will always debate about how can a virgin Mary give birth to Jesus? How can a dead man raise up? Because these are supernatural things and natural people cannot understand supernatural things. చూడండి, కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుణ్ణి కనడం అనేది అదేలాగా సాధ్యము, మరి సమాధిని గెలవడము, ఈ రెండు విషయాలు మానవ అతీతమైన అసాధారణమైన దైవ కార్యములు గనుక మనుషులందరూ వీటిని అర్థం చేసుకోకుండా వాదన చేస్తూ ఉంటారు. So dying on the cross is natural for people. చూడండి, సిలువలో ఒక మనిషి మరణించడం అనేది అందరి మనుషులకు అర్థమయ్యేదే, అది సామాన్యమైన విషయమే. But we believers of the Jesus Christ, we stand strongly firm to our belief that Jesus was born through a virgin woman and he died on the cross and rose back from the dead after 3 days. చూడండి, క్రైస్తవులముగా మరి దేవుడి విశ్వాసులముగా మనమైతే ఖచ్చితమైన విశ్వాసం కలిగి మరి కన్యక గర్భవతి అయి యేసు జన్మించాడు, ఆ తర్వాత యేసు సమాధిని కూడా జయించాడని ఖచ్చితంగా నమ్ముతూ ఉంటాం. So the unfortunate things that are happening is people are preaching about the suffering of pain and agony of Jesus Christ, but they are not preaching about the true essence of Christianity. Our foundation of Christianity is based on the resurrection of Christ. చూడండి, చాలా మంది దైవ సేవకులు కూడా యేసుక్రీస్తు సిలువ శ్రమలు, ఆయన బాధను గురించి రోజులు ప్రకటిస్తూ బోధిస్తూ ఉంటారు. కానీ క్రైస్తవ విశ్వాసానికి మూలమైన పునరుద్ధానము, దాని మహిమను గురించి చాలా తక్కువ మంది అర్థం చేసుకొని ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. So we always sensationalize crying, pain and agony, and we make other people also cry through that agony, but somewhere down the line we are downplaying the resurrection. అయితే మానవ మనసు ఏంటంటే ఆ యొక్క శ్రమలు శోధనల గురించి బాధపడుతూ ఉండే మనసు కలిగి ఉంటాం. మనం బాధపడుతూ అనేకుల్ని బాధ పెడుతూ ఉంటాం, కానీ పునరుద్ధానమును గురించిన అవగాహన కానీ మనకు సరిగా లేదు. We need to preach more about the power of God, which declared God as Son of God through the resurrection power. చూడండి, సిలువ శ్రమల కన్నా అత్యధికమైన మహిమ ఆయన పునరుద్ధానము, ఆ జీవితము, ఆ మహిమను గురించి మనుష్య కుమారుడుగా కాదు దేవుని కుమారుడుగా ఆయన గురించి ఎక్కువగా మనం బోధించాలి. So everybody, when I talk last 2 days back, I was having conversation with Pastor Prem, and he was saying that everybody teaches brother, only people demonstrate power. మరి నేను నా ప్రేమ్ బ్రదర్తో మేము మాట్లాడుతుంటాం. చాలామంది వాక్యం అయితే మరి నిలబడి ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటారు, కానీ దేవుని శక్తిని కనపరిచే సేవకులు కొద్దిమందే, అలా మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. So everybody wants to see signs and wonders in their ministries, miracles, healings and all these things they want to see in their ministry. అయితే చాలామంది దైవ సేవకులు ఆశపడుతూ ఉంటారు వారి సేవలో అద్భుతాలు, సూచక్రియలు, మరి అసాధారణమైన దైవ కార్యములు జరిగించాలి అని. If you go to Acts chapter 5 from verses 29 to 32, I will not read out everything for you. అపోస్తలుల కార్యం 5వ అధ్యాయము మరి 25 నుండి 29 నుండి 32వ వచనం వరకు. అపోస్తలుల కార్యం 5వ అధ్యాయం 29 నుండి
చదువుకుందాం. So the background of this chapter is apostles were doing lot of signs, wonders, miracles, and many men and women seeing these miracles, signs and wonders started to give their life to Jesus. చూడండి, అక్కడ ఆ అధ్యాయంలో అపోస్తుల చేతుల ద్వారా మరి దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు, సూచక్రియలు, మహత్కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నాడంట. Then all these high priest members, Sadducees, they were filled with jealousy, seeing them demonstrating the power of God through miracles, signs and wonders, delivering people from impure spirits and demon possession. మరి అక్కడ ఉన్న మతాధికారులు, మత పెద్దలందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క అపోస్తులను చూసి ఈర్ష్య పడుతున్నారు. వీరు ఏ విధంగా స్వస్థతలు, దైవ కార్యాలు, మరి చనిపోయిన వారిని బ్రతికించడము, మరి దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం, ఇది ఎలాగ చేస్తున్నారు అని. And they were persecuted for doing these things, and they were put in prison, and one day they were produced in court. మరి అక్కడున్న అపోస్తులను అనేక మందిని వారు మతాధికారులు పట్టి సంకెళ్ళు వేసి మరి వారిని శిక్షించడం జరిగిందండి. And they were always told that why are you preaching in this name? Why are you casting out demons in this name? We gave you strict orders. No, why are you doing this? You are charging us guilty of the man who died on the cross. మరి అప్పట్లో ఉన్న ఆ రోమా ప్రభుత్వం వారిని హెచ్చరించింది, ఎందుకు యేసు అనే నామాన్ని మీరు ప్రకటిస్తున్నారు, మరి యేసు నామమున ఎందుకు ఈ యొక్క అద్భుతాలు జరిగిస్తున్నారు అని వారిని హెచ్చరించడం జరిగింది. So if you read verses 29 to 32, Peter and other apostles replied, we must obey God rather than human beings. అక్కడ అపోస్తుల కార్యం 5వ అధ్యాయం 29 నుండి 32 వచనాలు చూస్తే అపోస్తులు ఈ విధంగా జవాబిచ్చారు, మరి మనుషుల కంటే మేము దేవుడికి లోబడి ఉండాలి, దేవుడినే సంతోషపెట్టే వారిగా మేము ఉంటున్నాము అంటున్నారు. And they also say the God of our ancestor raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging on a cross. మరి వారు అంటున్నారు, మరి దేవాది దేవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును మీరు సిలువయ్యగా అతన్ని మృతులలో నుండి పునరుద్ధానుడిగా లేవనెత్తాడు అని వారు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. And this sacrifice on the cross brought repentance to Israel and forgiveness of their sins. మరి యేసు యొక్క సిలువ త్యాగమును బట్టి అక్కడ ఇశ్రాయేలీయుల అనేకులకు పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం జరిగించబడ్డది, పాప క్షమాపణ వారు పొందుకుంటున్నారు. Acts 5 verse 32 where I want to get is, they said we are witness of these things, so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. అక్కడ అపోస్తలులు మరి అంటున్నారు, మేము యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తకు సాక్షులము, మరి పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి ఈ సువార్త విషయంలో ముద్రించబడ్డామంటున్నారు. So they are, notice one thing, they are saying there are two witnesses. One was the apostles, along with them in order to have an excellent and powerful ministries to demonstrate signs and wonders, you also need to bear witness of Holy Spirit. చూడండి, అక్కడ మరి అపోస్తుల పరిచర్యలో ఆ యొక్క దైవ కార్యములు, ప్రభు వాక్యము నెరవేర్చబడాలి, మరి అనేకులు అంగీకరించాలి అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆ యొక్క దైవ కార్యాలు అక్కడ వారి ద్వారా జరిగించబడుతున్నాయి. సూచక్రియల ద్వారా వాక్యం ప్రకటించబడుతుంది. So we must always preach about the resurrection of the Christ, and when we preach the resurrection of Christ, what happens is when you agree in your own language, our own language means whatever we talk, English, Telugu and Kannada, when you bear the witness, the Holy Spirit also works with you, and you will see demonstrations, signs and wonders and miracles in your ministry. చూడండి, అపోస్తుల వలె మన పరిచర్యలో కూడా కార్యాలు జరగాలి అని అంటే కేవలం క్రీస్తు సిలువ గురించే కాదు, ఆయన పునరుద్ధానమును గురించి కూడా నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రకటిస్తూ ఉంటావో అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహకారిగా ఉండి మరి అక్కడ అద్భుతాలు, సూచక్రియల ద్వారా ఆ వాక్యాన్ని, పునరుద్ధానం యొక్క సువార్తను ఆయన నెరవేరుస్తూ ఉంటాడు. And the language of Holy Spirit is, it is always signs, wonders and miracles. చూడండి, పరిశుద్ధాత్ముడి యొక్క మరి విధానము లేదంటే భాష ఏంటంటే ఆయన అద్భుతాలు, సూచక్రియలు, మహత్కార్యాల ద్వారా ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. So what I'm trying to see is, when you testify to the resurrection of the Lord, what happens is signs and wonders follow, and you will see God's power manifested through those message of resurrection. చూడండి, ఎప్పుడైతే క్రీస్తు పునరుద్ధానంను గురించి నువ్వు సాక్షిగా ఉండి ప్రకటిస్తూ ఉంటావో మరి పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు నీ జీవితంలో, పరిచర్యలో నువ్వు చూస్తూ ఉంటావు.
And you can see in Acts chapter 4 verse 33, with great power the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerful at work with them and all. చూడండి, అపోస్తల కార్యం 4వ అధ్యాయంలో చూస్తే గొప్ప అద్భుతమైన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా అక్కడ అపోస్తలుల ద్వారా దైవ కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, సువార్త ప్రకటించబడుతున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. Notice one thing, they say great power. So from power you can go to greater power, from grace you can go to greater grace through preaching the resurrection of the Lord's. చూడండి, మరి క్రీస్తు పునరుద్ధానపు సువార్త వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తుంటుండగా మరి కృప వెంబడి కృపలోనికి మనం వెళ్ళొచ్చు, మరి శక్తి నుండి అత్యధికమైన దైవ శక్తిలోనికి మనం వెళ్ళొచ్చు, మరి దైవ కార్యాలను మనం జరిగించవచ్చు. So today what I am going to dwell upon is why resurrection is important, because resurrection declared Jesus as the Son of God. మరి ఈరోజు పునరుద్ధానం గురించి మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే, పునరుద్ధానం అనేది యేసు మనుష్య కుమారుడు మాత్రమే కాదు, పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన దైవ కుమారుడు అని నిరూపిస్తూ ఉంది. So I want to share two reasons why resurrection is important. I want you to go with me to 1 Corinthians chapter 15 verse 14. చూడండి, పునరుద్ధానమును గురించి మనం ఇంకా నేర్చుకుందాము. మొదటి కొరింథీయులు chapter 15 verse 14. 15వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఇంకా పునరుద్ధానమును గురించిన రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. So pay attention to this. It says, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. చూడండి, క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడనట్లయితే మన విశ్వాసము వ్యర్థమే, మరి మన ప్రయాసము, మన యొక్క సేవ అంతా కూడా వ్యర్థమే అంట. What a powerful scripture. If God did not rose from the dead, our preaching is useless, our faith is useless, says the scripture. చూడండి, అక్కడ వాక్యం ఎంత స్పష్టంగా శక్తివంతంగా ఉందంటే, క్రీస్తు పునరుద్ధానుడిగా లేపబడకపోతే మనం విశ్వాసము కానీ మన పరిచర్య కానీ అంత వ్యర్థమే అని అక్కడ రాయబడి ఉంది. And also in same chapter verse 17, which just astonished me, it says, and if Christ has not been raised, your faith is futile, useless, and you are still in your sins. చూడండి, అక్కడ ఇంకొక వచనం రాయబడింది, క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడనట్లయితే మన విశ్వాసము వ్యర్థమే, ఇంకను మనము మన పాపములోనే చచ్చినట్లుగా ఉన్నట్లుగా ఉన్నామంట. So I was very shocked. I thought that just by shedding of the blood we are forgiven. నేను అనుకున్నాను, యేసు రక్తము చిందించుటతోనే సమాప్తమైందిలే, మన పాప క్షమాపణ జరిగిందని అనుకున్నాను. But if the Lord, if we just died and he did not resurrected, we are still called sinners and we don't receive our forgiveness. చూడండి, యేసు సిలువలో అంత బాధను అనుభవించి మరణించి రక్తం కార్చి మరణించినప్పటికీ కూడా లేపబడనట్లయితే మరి ఇంకను మన పాపములోనే మనం ఉంటున్నాము, నీతిలో మనము అడుగుపెట్టలేము. So why resurrection is important is also our sins will be forgiven. మరి పాపములో మరి యేసయ్య రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టడమే కాదు, పునరుద్ధానుడు అవ్వుట వలన మనకు పాపమునకు క్షమాపణ, మరి దేవుడి నీతి అనుగ్రహించబడ్డది. If you look at the Old Testament, there are a lot of types of offering. I don't want to dwell on that. But what happens is, to simplify this, the high priest takes the lamb and he slaughters the lamb and he takes the blood of lamb into the holy of holies. చూడండి, పాత నిబంధనలో ప్రాయశ్చిత్త దినం రోజు ఆ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆ యొక్క పాప పరిహారార్థ బలిని అర్పించి ఆ రక్తాన్ని అక్కడ అతి పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గర అక్కడ చల్లుతూ ఉన్నాడు. And when he sprinkles the blood on the Ark of Covenant and comes back, he brings back forgiveness. చూడండి, ఆ పాప ప్రాయశ్చిత బలి అర్పణ యొక్క రక్తము మరి అక్కడ నిబంధన మందసం మీద చల్లిన తర్వాత ఆయన వచ్చేటప్పుడు దేవుడి దగ్గర అంగీకారాన్ని, క్షమాపణను తీసుకొని ప్రజల వద్దకు వస్తున్నాడు. So if the high priest doesn't come out of the holy of holies, people are not forgiven. చూడండి, అక్కడ ప్రధాన యాజకుడు మరి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో నుండి సజీవుడిగా బ్రతికి బయటికి రాకపోతే, ఒకవేళ అక్కడున్న ఇశ్రాయేలీలందరూ కూడా క్షమాపణ పొందుకునేవారు కాదు, వారందరూ పాపములోనే చచ్చి ఉండేవారు. So likewise, when Jesus shed the blood, when he has taken the blood up
and came back, that is when our sins are forgiven through the resurrection of Christ. హల్లెలూయా. ఇక్కడ యేసయ్య కూడా ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా తన సొంత రక్తము ద్వారా అతి పరిశుద్ధ స్థలములో మరి దేవుడి మందిరంలోనికి పరలోకంలోనికి ఆయన సజీవుడిగా పునరుద్ధానుడిగా వెళ్ళాడు, కనపరుచుకున్నాడు గనుకనే మన పాపాలన్నిటికీ ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది, మనం క్షమించబడ్డాం. Hallelujah. So God's love is so pure, he is so powerful. He could have just said, he could have announced salvation, be saved, but to save you and me, he had to shed his blood, he had to die, and he had to rise back from the dead. చూడండి, దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు, కానీ మాట ద్వారా మీరు క్షమించబడ్డారు అని అనకుండా ఆయన క్రియారూపకంగా మానవుడిగా వచ్చి రక్తము గార్చి తన ప్రేమను నిరూపించి మన కొరకు ప్రాణత్యాగం చేసి మరలా తిరిగి దేవుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు. Hallelujah. Jesus, through his death and resurrection from the dead, our identity today in Christ is you are made holy, you are made righteous, and you are perfect in Christ. చూడండి, క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడ్డాడు గనుక సజీవుడుగా ఉన్న క్రీస్తు మనకు ఒక కొత్త గుర్తింపు ఇచ్చాడు. మనమందరము క్షమించబడ్డ వారము, నూతనమైన సృష్టిగా మార్చబడ్డాము, దేవుడి దృష్టికి నీతిమంతులముగా పరిశుద్ధులముగా మనం మార్చబడ్డాము. Hallelujah. We are made righteous, we are made holy, we are made perfect, not because we have done some do's and don'ts or studied Bible or did fasting or did something amazing, but we just through his blood, through the resurrection we have become what we are today, which is holy and righteous. చూడండి, ఈరోజు మనము పరిశుద్ధులముగా నీతిమంతులముగా సంపూర్ణులముగా ఉన్నాము అని అంటే అది మన క్రియల వలన, మన ఉపవాసాల వలన, ధర్మ కార్యాలు పుణ్యకార్యాల వలన కాదు, కానీ మరి యేసు యొక్క రక్తము, మరణము, పునరుద్ధానం వలన మనము సంపూర్ణులముగా ప్రభు దృష్టికి మరి నిలబడుతున్నాం. Hallelujah. And with this one verse I will end my message. Romans chapter Hallelujah. 4 verse 25, it says, he was handed over to die because of our sins, he was raised to life to make us right with God. చూడండి, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో ఆయన మన పాపములు అపరాధముల నిమిత్తమై ఆయన అప్పగించబడ్డాడు, మరణించాడు. అయితే మనలను నీతిమంతులుగా చేయు నిమిత్తము ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడట. Hallelujah. So today you and me are justified and made righteous and holy. The same resurrection power which made us holy and righteous lives in you today as believers. మరి ఈరోజు క్రీస్తు మరణ పునరుద్ధానం వలన ఆయన యందు విశ్వాసం వలన మనము నీతిమంతులముగా పరిశుద్ధులముగా సంపూర్ణులముగా ప్రభు మనలను మరి ఆయన చూస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. So now therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. మరి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు ఆయన పునరుద్ధానం యందు నిలిచి ఉన్న వారికి శిక్షా విధి లేదంట. So remember, what I wanted to say today is the resurrection declared Jesus as a powerful son of God. చూడండి, ఇక్కడ పునరుద్ధానం అనేది ఎంతో శక్తివంతముగా ఆయన దేవుడిగా, దేవుడి కుమారుడుగా మరి నిరూపించబడుతున్నాడు. And resurrection, when we preach about the resurrection power of Jesus Christ, the Holy Spirit it will be followed by signs and wonders and miracles. You will see amazing miracles in your life. చూడండి, పునరుద్ధానమును గురించిన మరి ఆలోచన, మరి దాని గురించిన విశ్వాసము, జ్ఞానము నీకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ కార్యము అత్యధికముగా అద్భుతాలు, సూచక్రియలు, మహత్కార్యాల ద్వారా నీ జీవితంలో నువ్వు చూస్తూ అనుభవిస్తూ ఉంటావు. So apostles, when they preach about the resurrection of Christ, they saw greater grace, greater power at operation, and you can see many mighty miracles which we are not able to see these days. చూడండి, యేసు శిష్యులు యేసు సజీవుడుగా ఉన్నప్పుడు, ఆయనతో ఉన్నప్పుడు చేసిన కార్యాల కంటే మరి యేసు మరణించి పునరుద్ధానుడైన తర్వాత వారు ఆయన యందు ఇంకా విశ్వాసం ఉంచటం వలన అంతకంటే మునుపున్న దానికంటే అత్యధికమైన మహాశక్తితో, అభిషేకముతో మరి దైవ కార్యాలను, సూచక్రియలను వారు నిరూపించారు. And if there is no resurrection, our faith is useless. చూడండి, యేసు ఈరోజు పునరుద్ధానుడిగా ఆయన బయటికి
రాకపోతే సమాధిలో నుండి మన విశ్వాసము వ్యర్థమే అండి. and we would have still been sinners. మనం ఇంకా అందరము కూడా పాపులమే అన్నట్లుగా ఉన్నాం. So Jesus rose from the dead and now he is sitting at the right hand of God and interceding for us. చూడండి, యేసు మరి పునరుద్ధానుడై పరలోకానికి ఆరోహణుడై తండ్రి కుడిపార్శ్వమున కూర్చొని మనందరి కొరకు ఆయన విజ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు. So what we deserve, we didn't get. What we deserved is condemnation, judgment, punishment, hell. But what we don't deserve, we got it, which is blessing, Abrahamic blessings today. చూడండి, యేసు పునరుద్ధానము లేకపోతే మనమందరము పాపులము, శాపగ్రస్తులముగా, మరి మరణ శిక్ష, నరకానికి వెళ్ళే వారిగా ఉన్నాము. కానీ ప్రభు పునరుద్ధానం బట్టి మనము నీతిమంతులము, పరిశుద్ధులముగా, మరి అబ్రహాము ఆశీర్వాదములకు వారసులముగా పిలువబడుతున్నాం. Hallelujah. Today the message of Jesus is no guilt, no condemnation. You are righteous, you are holy, you are perfect in Christ. All you need to do today, if you have not received Jesus as your Lord and Savior, all you need to do is to believe that Jesus died for you and he rose back from the dead. When you believe this, today everlasting life will be granted to you. మరి రోజు యేసు మరణించాడు అన్నది మాత్రమే కాకుండా హృదయములో నమ్మి మరి ఆయన పునరుద్ధానుడు అని నువ్వు నమ్మి నోటితో ఒప్పుకున్నట్లయితే నువ్వు నీతిమంతుడుగా, పరిశుద్ధుడుగా, నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం జరిగించబడుతుంది. నువ్వు జయ జీవితాన్ని చూస్తావు, మరి నిత్య రాజ్యంలోని కూడా నీవు స్వతంత్రించుకుంటావు. If you don't believe in Jesus, there is also a place for you, which is eternal lake of fire. And if you want to escape that, you can trust in the Lord and you don't need to do anything. You need to just confess in your heart that Jesus Christ is your Savior, and today you will be with God, and you will be an everlasting eternal life will be granted to you. చూడండి, నరకము, అగ్నిగుండం అనేది మహాభయంకరమైనది. కానీ యేసును ఎవరైతే తృణీకరిస్తారో వారు మాత్రమే అక్కడికి వెళ్తున్నారు. మరి యేసుని సొంత రక్షకుడిగా, ఆయన మరణము పునరుద్ధానం యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు, వారి పాపాలు క్షమించబడి మరి నీతిమంతులుగా వారు తీర్చబడి మరి పరలోక రాజ్య పౌరులుగా వారు పిలువబడుతున్నారు. And if you are watching live and if you have not believed in Jesus Christ, the time is near. You are seeing all the things that God has promised before his coming. Wars are going on, viruses are coming, you are seeing suffering, imaginable suffering, financial recession, people are losing their jobs, famines are coming. These are all signs of the Lord's coming. The door is closing, my dear friend. Before it is too late, accept Jesus and you will receive eternal life. మరి ఇక్కడ కూర్చున్న వారైనా లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారికైనా నేను విన్నపించుకునేది ఏంటంటే, మనం చివరి దినాల్లో ఉన్నాము. భయంకరమైన యుద్ధాలు, కరువులు, భూకంపాలు, మరణాలు, తెగుళ్ళు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుండగా మరి ప్రభువు రాకడ ఆసన్నమైనది. కాబట్టి నేడే రక్షణ దినము నువ్వు యేసుని సొంత రక్షకుడిగా నీవు అంగీకరించి విశ్వసించి మరి పాప క్షమాపణ పొంది పరలోక రాజ్య వారసుడిగా నీవు మరి మార్చబడాలి అన్నది నా ప్రార్థన. There are 4,200 world religions in the world, but everybody who has died has remained in the grave. But there is only one empty tomb and there is only one way to heaven, and his name is Jesus Christ. హల్లెలూయా. మరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 4,200 అనేక భిన్నమైన మతాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ మతాలను స్థాపించిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా చివరికి మరణించారు, ఇంకా సమాధిలోనే ఉన్నారు. కానీ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే మార్గము, సత్యము, జీవము. ఆయన మతాన్ని స్థాపించలేదు కానీ మార్గాన్ని స్థాపించాడు. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుట వలన మనకు రక్షణ. మరి లోక రక్షకుడు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే. Today you and me are saved just by believing. And if you have not received Jesus in your heart, and if you after hearing these messages and following these messages, if you want to give your life to Jesus, we are ready to receive you can reach out to us or you can call us. We will come to you and will preach the good news. మరి ఒక క్రీస్తు పునరుద్ధాన దినమున మరి ఎవరైనా ఇంకా క్రీస్తుని అంగీకరించినట్లయితే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. మేము మీకు
మరి ఫోన్ ద్వారా అయినా మేము లేదంటే మీ దగ్గరకు వచ్చి మేము ఇంకనూ క్రీస్తుని గురించి మీకు బోధించి మరి రక్షణలో మిమ్మల్ని నడిపిస్తామండి. The Jesus we serve, the Jesus we preach is a resurrected Savior, and He is here today to receive you into His family. మరి మేము సేవించుచున్న దేవుడు, మరి మేము బోధించుచున్న దేవుడు, ఆయన సజీవుడు, పునరుద్ధానుడుగా ఉన్నాడు. ఆయన మిమ్మల్ని ఇంకనూ ప్రేమిస్తూ మరి తన కౌగిట్లోనికి ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He is not some philosophy or a fairy tale or an English novel. He is a true living God, and He is with us today. మరి ఈ క్రీస్తు ఏదో కథల పుస్తకంలో ఉన్నట్లుగా కాదు, కానీ ఆయన సజీవుడు, పునరుద్ధానుడు, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు. ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు. మరి మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఈ దినం. Don't let and don't delay. If you believe, just come forth, and you will be having an eternal life, and you will be a part of God's kingdom, and you will see not only you will receive eternal life, but the blessings of God will also come to you, Abrahamic blessings, that being rich and prosperous, being rich in your body, being rich in your thinking, and you will be a blessing to people. Your life will turn 360 degrees by the power of the resurrection of the Lord. మరి ఇంకా క్రీస్తుని అంగీకరించినట్లయితే దయచేసి ముందుకు రండి, తీర్మానం తీసుకోండి, ప్రభువుని అంగీకరించండి. మరి ఆయనని అంగీకరించడం వలన మీకు పరలోక రాజ్యం, నిత్య జీవం, భూమి మీద ఉన్న రోజులు కూడా మీ ప్రాణ, ఆత్మ, శరీరంలో మీకు ఆరోగ్యము, బలము, శక్తి, అన్ని విషయములో ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి అనేకులకు దీవెనకరంగా మిమ్మల్ని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. It is a jackpot. మరి ఆ యేసును ఎరగడం అనేది గొప్ప ఆశీర్వాదం అండి. And you can see our lives, brother Prem, me, Balu, and all the people who believe in Jesus. You can see from where we are and where we are now. It is only by the power of the resurrection of the risen Savior. చూడండి, మేము ఏమై ఉన్నామో అది మా క్రియల వలన కాదు, కానీ కేవలం ప్రభు కృప వలననే మేము అలా ఉన్నాము. So I request everybody to stand up. We want to pray for you, and if you are wanting to believe in Jesus and you want to confess Him as your Lord and Savior, now is your moment. ఒకసారి అందరం కళ్ళు మూసుకుందామండి, నిలబడదాము. ఇంకా ఎవరైనా క్రీస్తును సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే మీరు కూడా ఇప్పుడు హృదయంలో విశ్వసించండి, ప్రార్థన చేసుకోండి. ఇది మంచి తరుణం అండి. Father, in the name of Jesus, I come before you today, Lord. I ask for your forgiveness, Lord. Come into my heart, I repent. ప్రభువా, మరి ఈరోజు నీ సన్నిధికి వస్తున్నాను నాయన. ఈరోజు నీవు నా కొరకు మరణించావు, తిరిగి లేచావని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఇదిగో నేను నా మనస్సును మార్చుకొని నీ వైపు తిరుగుతున్నాను ప్రభువా. And if you are that person, just say it in your heart. You don't need to shout, or you don't need to be ashamed or embarrassed. You can just say it in your heart. Today you will be granted eternal life. చూడండి, ఇంకాను నీవు క్రీస్తును సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే నువ్వు బయటికి అరిచి ఏం చెప్పనవసరం లేదు, కానీ మనసులో విశ్వాసంతో నెమ్మదిగా యేసయ్యా నన్ను కనికరించు, నన్ను క్షమించు, నా పాపాలను క్షమించు, మరి నన్ను రక్షించు ప్రభువా, నాలోనికి రండి అని నీవు అడగొచ్చండి. And if you have said that, welcome to the family of Jesus. ఒకవేళ నీవు క్రీస్తును సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే ఈరోజు మీకు దేవుడి రాజ్యంలోనికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Father, in the name of Jesus, we pray for everybody who has accepted salvation, Lord. Today, there are a lot of people going through sickness, suffering, and mental torture, mental depression, whatever financial crisis they are going through, Lord. I pray by the resurrection power, I pray that your power will be manifested in their life, and their lives will not be the same anymore. I pray, Jesus, that they will see your glory in their life, and I pray for change of season for everybody, Lord. ప్రభు, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆత్మీయముగా, మానసికముగా, ఆర్థికముగా ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా యేసు సమాధిలో నుండి నాయన సజీవుడిగా బయటకు వచ్చినట్లుగా వీరి పరిస్థితులలో వీరు బయటికి వచ్చేదరుగాక, వీరు జయించెదరుగాక. I pray for all the business people who are doing business, Lord. I pray that your grace multiplies in their life, and let there be a financial overflow. ప్రభా, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారందరిలో కూడా వారి జీవితాల్లో, ఉద్యోగాల్లోని పునరుద్ధాన శక్తి
ప్రవహించునుగాక. I pray, Jesus, that whoever is believing for a house, let them get an independent homes, 2 BHK homes, 3 BHK homes, in the name of Jesus. ప్రభా, సొంత గృహములు లేని వారికి భూమియు దాని సంపూర్ణత యెహోవాదే. ఆయన వారు సొంత గృహములు వారు ఆశించినట్లుగా వారికి కలుగునుగాక. I pray for all the pastors who are struggling for church. I pray that their ministries will not be the same. Let there be power, glory, signs and manifestation in their churches, and let all churches be full in the name of Jesus. ప్రభా, దైవ సేవకుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను. వారు సంఘంలో అధికమైన మహిమ ప్రభావము ప్రత్యక్షమై వారు దీవించబడి విస్తరించుదురుగాక. I pray for all the people who are awaiting for a financial freedom from debts. I pray, I declare freedom by the resurrection power in the name of Jesus. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారందరికీ కూడా విడుదల కలుగునుగాక. నీ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా సమృద్ధి వారికి దొరుకునుగాక. I pray for every children that they may in their educations, let your name be glorified. Let them grow in favor of you, that they may be an example to this wicked world, that Jesus lives in them. ప్రభా, ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరినీ దీవించండి. ఒలీవ మొక్కల వలె వారు నిలబడుదురుగాక. ఈ లోకమునకు మాదిరిగా క్రీస్తును పోలి వారు జీవించెదరుగాక. I pray for every family problems, whatever the family problems are going in their life. I pray, let family be united in peace, love and harmony. Let their grace multiply in their life in the name of Jesus. ప్రభా, కుటుంబ సమస్యలన్నిటిలో నాయన నీ కృప కలుగునుగాక. మరి విడిపోయిన కుటుంబములన్నీ నీ కృప ద్వారా వారు కలుసుకుందురుగాక, కట్టబడుదురుగాక. I especially pray for all the sick people, all the people who are having sickness in their bodies and struggling with the sickness. I pray by the resurrection powers, healings begin in their life right now in the name of Jesus. ప్రభా, ఒంట్లో నొప్పి, బాధ, రోగముతో ఉన్న వారందరి జీవితంలో నీ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా స్వస్థత కలుగునుగాక. By the authority and power that you have given in the scriptures to your apostles and all those people, Lord, I declare change of season to all the people present here to this church in the name of Jesus. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నాయన ఒక నూతనమైన కాలము, ఆశీర్వదించబడే ఒక కాలము మొదలవునుగాక. In the mighty name of Jesus, we ask this prayer and we call it done. Amen. ఓ యేసు నామమును బట్టి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen.